যে খবরের দিকে নজর রাখবো, আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলেছে শীতকালীন অধিবেশন এবং শীতকালীন অধিবেশনের আগে সর্বদলীয় বৈঠক। সর্বদলীয় ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের তরফ থেকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ওব্রায়েন। মূলত 10টি দাবি তুলেছেন তৃণমূলের প্রতিনিধিরা। সর্বদল বৈঠকে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ওব্রায়েন তারা জানিয়েছেন দেশ জুড়ে বেকারত্ব বাড়ছে, এর পাশাপাশি পেট্রোপণ্য সহ একাধিক জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি, কৃষি আইনে সহায়ক মূল্য সংযোজন, বিএসএফ এর অতিরিক্ত এখতিয়ার বৃদ্ধি, পেগাসাস, এই সমস্ত কিছু নিয়েই দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। এ বিষয় নিয়ে আমরা আরো विस्तारितভাবে जानबो। टेलीफोन लाइन रॉयसन प्रतिनिधि नीरज ठाकुर। नीरज, इस बारे में विस्तार में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आज की जो बैठक हुई ऑल पार्टी मीटिंग पार्लियामेंट में, उसको लेके तृणमूल कांग्रेस काफी जो ऑफेंसिव मोड में है और उन्होंने 10 पॉइंट रेज किए हैं इस ऑल पार्टी मीटिंग में। और इसमें उन्होंने साफ किया है कि हम इन मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं, इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसमें सबसे प्रमुख जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। उनका कहना है कि देश में हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही है। और दूसरा प्राइस राइज और फ्यूल प्राइसेस हैं, ये जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसको लेके हालांकि उनका कहना था कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई है, क्रूड ऑयल की कीमतें कम हुई है, लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है मामला। इसको लेके उन्होंने चिंता जताई है। और साथ ही इसमें एमएसपी को कानून बनाने को लेके भी जो किसानों से जुड़ा मुद्दा है, उन्होंने बात कही है, इसको लेके भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए। और जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जिस तरह से राज्यों के अधिकार पर हमला किया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरह से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनकी की जा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, बेची जा रही है सरकारी कंपनियां, उनको वो भी उठाया है। और खासकर जिसमें पश्चिम बंगाल को लेकर प्रभावित है, बीएसएफ जुरिडिक्शन को लेके कि बीएसएफ 50 किलोमीटर अंदर तक जो है वो कहीं भी छापेमारी कर सकती है, गिरफ्तारी कर सकती है, उसको लेके भी कहा है। और एक पेगासस का इशू जो है, जो लगातार मॉनसून सेशन में चलता रहा था, वो भी इस बार जो है वो इन मुद्दों पर भी चर्चा चाहते हैं। और कोविड की सिचुएशन लगातार, अब फिर से कोविड के केसेस आने शुरू हुए इंटरनेशनल एरेना में। और कई कंट्रीज में जो नया मैरिकॉन करके जो नया वायरस आ रहा है, म्यूटेंट जो आया है, वो उसको लेके भी जो है वो चर्चा की जाएगी। और महिलाओं की रिजर्वेशन को लेके इम्पोर्टेंट एक जो है, जो जिसको लेके तृणमूल कांग्रेस भी, कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी इसको लेके काफी मुखर है। तो ये सब चीजें, और साथ ये कहा है कि एकदम से इतने जो बिल्स हैं वो पार्लियामेंट में धकेले ना जाए, स्क्रूटनाइज किया जाए, पहले प्रॉपर डिस्कशन की जाए बिल्स को लेके। और ये नहीं कि जब एकदम से इतने बिल लाए और उनको कप करके एकदम से जो है वो पास कर दिया जाए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेके तृणमूल कांग्रेस ने आज सवाल उठाए हैं ऑल पार्टी मीट में। नीरज, ऑल पार्टी मीट था, तृणमूल ने जो बात कही है उस बारे में जो दूसरे पार्टियां हैं उन लोगों का क्या कहना है? ये देखिए, कमोबेश सभी लोगों ने ये मुद्दे उठाए हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो या पेगासस को लेके, क्योंकि पेगासस में तो जो मॉनसून सेशन था उसमें पूरी तरह से हंगामा हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुई थी, सरकार की तरफ से कोई जवाब उसमें नहीं आया था, ना कोई डिस्कशन हुई थी। वो भी इन मुद्दों को लेके, बीएसएफ वाले मुद्दे को लेके भी, और साथ ही बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, ये सभी पार्टियों के एक जैसे मुद्दे हैं। और ये एक तरह से सारे अपोजिशन इन मुद्दों पर सहमत है और सभी इन पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र की तरफ से क्या कोई अभी तक रिएक्शन मिला है इस बार में? ये देखिए, नहीं, क्योंकि ये पार्टी थी, पार्टी में सबकी बात सुनी जाती है, सबका जो बिल्स हैं उनको लेके चर्चा की जाती है। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से ये कहा कि हम ये बिल्स लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके एडिशन जो जिन पार्टियां थी वो चाहती थी कि ये सब चीजें भी आए, जिसमें कि का कानून भी शामिल है। तो बाकी विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर बात की। शुक्रिया नीरज। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সর্বদল বৈঠক, এবং সর্বদল বৈঠকে কিন্তু 10 দফা দাবি জানাচ্ছে তৃণমূল, এবং এই দাবি নিয়েই তারা শীতকালীন অধিবেশনেও সরব হবে বলে জানানো হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো। টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক জয়ন্ত ঘোষাল। জয়ন্তদা, একেবারে 10 দফা দাবি, সেই 10 দফা দাবি নিয়েই সংসদে শীতকালীন অধিবেশনেও সরব হবে তৃণমূল বলে জানাচ্ছে।
জয়ন্তদা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, জয়ন্তদা, একেবারেই আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন, সেই জায়গা থেকে আজ সর্বদলীয় বৈঠক। সেই বৈঠকে তৃণমূলের যেটা মূল বক্তব্য, মহিলা সংরক্ষণ বিল উত্থাপন, এর পাশাপাশি আরো 10 দফা দাবি রয়েছে। এই দাবি নিয়ে তারা সংসদে সরব হবে, এরকমটাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখো রুমকি, সংসদে তৃণমূল কংগ্রেস সব থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং আজ সংসদের অধিবেশন যখন কালকে শুরু হতে চলেছে তার আগেই যে তৃণমূল কংগ্রেস এমনটা করছে তা নয়। বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়াগুলো উত্থাপন করছেন। সমস্যা হচ্ছে যে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি, তিনি আবার লোকসভার কংগ্রেস দলনেতা, তিনি যে ধরনের মন্তব্য অধীর চৌধুরী করেছেন যে বিজেপির সঙ্গে মানে বি টিম হিসেবে তৃণমূল কাজ করছে এবং নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে যে বৈঠক হয়েছে সেটা অ্যাকচুয়ালি একটা আপোষ করা হচ্ছে সিবিআই তদন্তের ভয়ে। আচ্ছা, যদি মূল লক্ষ্যটা নরেন্দ্র মোদীকে বরখাস্ত করা হয়, মূল লক্ষ্যটা যদি বিজেপির অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের যে নেতৃত্বে যে আন্দোলন হচ্ছে সেই তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণের লক্ষ্য না করে সেখানে কিন্তু মোদী বিরোধী যে মঞ্চ সেটা করার একটা দায়িত্ব কিন্তু কংগ্রেসের মতো একটা এত প্রাচীন এবং সব থেকে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে যারা দাবি করছে নিজেদের, তাদের সে সব থেকে বড় একটা কর্তব্য ছিল। কিন্তু সংসদের অধিবেশনের আগে কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সেই চেষ্টা কিন্তু দেখা যায়নি। রাহুল গান্ধী এখনো পর্যন্ত কখনো এরকম ঘটনা কিন্তু ঘটেনি যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করছেন বা তিনি বলছেন। তার কারণটা হচ্ছে যে এটা রাজনীতিতে কিন্তু এই যে পারস্পরিক সমন্বয়, বিরোধী দলের সমন্বয়, এটা ওয়ান ওয়ে ট্রাফিক নয়, এটা তো টু ওয়ে ট্রাফিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল গান্ধীকে চা চক্রে ডেকেছেন, সোনিয়া গান্ধীর সাথে এর আগেরবারও দেখা করেছেন বারবার, এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যে বিরোধী ঐক্য হবে না এবং কংগ্রেসকে নিয়েই যে চলতে হবে সেটা তো তৃণমূল কংগ্রেস বারবার বলেছে। কিন্তু আজকে বিরোধী দলের যে নেতৃত্বে যে বৈঠকটা হবে তার আগে কি একটা বোঝাপড়া বা একটা সমন্বয়, পারস্পরিক বিবৃতি দান থেকে বিরত থাকা, এগুলো কি বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য খুব জরুরি নয়? তাহলে এখন পুরো নির্বাচনেও সময়ও দেখা যাচ্ছে যে যেভাবে সিপিএম এবং কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে এবং তৃণমূল কংগ্রেস একটা আঞ্চলিক দল পশ্চিমবঙ্গের, সেখানে কিভাবে এই সমন্বয়টা গড়ে উঠতে পারে যদি কংগ্রেস হাইকমান্ড এখনো পর্যন্ত রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই নির্দেশটাই দিয়ে উঠতে পারলে না যে তাদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়টা প্রধান শত্রু নয়, বিজেপিটা প্রধান শত্রু। এই জায়গাটাই যখন রাজ্য কংগ্রেসের কাছে হাইকমান্ডের কোনো নির্দেশ এলো না, অথচ আমরা আশা করছি যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব বৈঠক ডাকলে তৃণমূল কংগ্রেস সুরসুর করে তাদেরকে যে গিয়ে এখন প্রেজেন্ট স্যার বলতে হবে, এটাও কিন্তু একটুখানি মানে এটা বেশি প্রত্যাশা তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে। কিন্তু এটাও ঘটনা যে কংগ্রেসকে প্রয়োজন। সেজন্য আমার মনে হয় যে সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যে যারা হেড অফ দ্য পার্টি, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, এইগুলো আলাপ আলোচনা করে ওদের কর্তব্য হচ্ছে যদি সত্যি সত্যি বিজেপি বিরোধী অভিযান চালাতে হয় তাহলে সেই সমন্বয়টা আগে একটা ট্র্যাক টু আগে করে তারপরে এই ধরনের পার্লামেন্টের মধ্যে প্রকাশ্য সমন্বয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে। আর সেটা যদি কংগ্রেস না করে জমিদারি স্টাইলে শুধু হুকুমনামা দেয় যে এসে যাও আর ওদিকে মমতা বিরোধের বিবৃতি চলতে থাকে, তাহলে কিন্তু লাভটা বিজেপির হবে এবং তার জন্য দায়ী কে হবে, মানে এটা কংগ্রেস হবে না তৃণমূল কংগ্রেস হবে সেটা বিচার্য বিষয়। কিন্তু এই মুহূর্তে এটা খুব দুঃখজনক যে এই সমন্বয়টা কিন্তু সংসদে দেখা যাচ্ছে না। অনেক ধন্যবাদ জয়ন্তদা আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। টেলিফোন লাইনে ছিলেন আমাদের মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক জয়ন্ত ঘোষাল। একেবারেই একদিকে সর্বদল বৈঠক হয়েছে, তৃণমূলের ছিলেন প্রতিনিধি ডেরেক ওব্রায়েন এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারা 10 দফা দাবির জানিয়েছেন এবং এই 10 দফা দাবিতেই তারা কিন্তু আগামীকাল শীতকালীন অধিবেশনে সরব হবেন, এই বিষয়টা স্পষ্ট করা হয়েছে। অন্যদিকে আগামীকাল কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধী দলের একটি বৈঠক রয়েছে, সেই বৈঠকে থাকবে না তৃণমূল, এরকমটাই জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে। আগামীকাল শীতকালীন অধিবেশন, তার আগে আজ সর্বদলীয় বৈঠক। অন্যদিকে আগামীকাল কংগ্রেস এবং বিরোধী দলের একটি বৈঠক রয়েছে, সেই বৈঠকে তৃণমূল থাকবে না, এরকমটাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের পক্ষ থেকে।